begin this auspicious occasion by welcoming our chief guest, Dr. Bhagyalakshmi Patil ma'am, our guest of honor, Director MDL Edify Education. Dr. Bhagyalakshmi Patil ma'am, good evening ma'am. Our DRS International School Director, Honored Chief Guest, Mr. Gaurav Agarwal sir, good evening sir. Our School Chairperson, Mr. Rajesh Gupta sir, good evening sir. Our School Center Head, Rashika sir, good evening sir. Kids, welcome to everyone. I can see the excitement in our school parents to see their kids practicing our also. I would like to thank all their hard work and support. Thank you for all the love, hard work you have put making this day possible, and it's our little stars. You have shining lights of our preschool, and we are proud of you. We had a fantastic year filled with laughter, learning, and lots of fun. Our tiny champs have painted, sung, played, and most importantly, made friends in the school. Each day has been a step in their journey for growing up. We love watching them bloom incredibly little individuals they are. I take opportunity to brief some of our achievements and activities conducted our academic year for the 2023 and 24. I would like to list some of the activities. To greater heights, he is committed to bring world-class education to every Ediphians. Let us stand before you today. Thanking the management to give this platform to me. Everyone knows that we have all gathered here to see the incredible process and the progress of our little ones who have made it through the last year. Each tiny step that they have taken is a giant leap in their journey of discovery. Please clap. To you all, and once the event is started, it will finish within an hour. So parents are requested not to take your kids immediately after the performance. From Hyderabad, just for the event. Thank you so much, sir, for coming. And of course, our latest. So thank you for all the love, hard work you have put making this day possible, and it's our little stars. You have shining lights of our preschools, and we are proud of you. We had a fantastic year filled with laughter, learning, and lots of fun. Our tiny champs have
painted, sang, played, and most importantly, made friends in the school. Each day has been a step in their journey for growing up. We loved watching them bloom incredibly little individual they are. I take opportunity to brief some of our achievements and activities conducted our academic year for the 2023 and 24. I would like to list some of the activities. Hello, good morning. Our gathering day. Man, Yes, Anaya. let's not waste the time and start our event. Now, all parents are eagerly waiting to see their kids on the stage. Yeah, sure, let's do this. What is this behind us? It's Indian map, man, with some high distance on it. Yes, it's right, Anaya. India. Languages Nations, and various cultures the cultural heritage of our country. makes us proud of our country. India is called as land of diversity. Yes, that's why India is the best example of unity and diversity. Thank you, Anaya, for sharing this, your thoughts about India. Thank you once again. Thank you, ma'am. My name is Nila from my city. It's my doctor. Very good. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಡಲ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. It's my doctor. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಅಂತಲೂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. It's my doctor. Oh, thank you, Viva. Everybody present here. Dignity on the dais and off the dais, my pronouns to all of you. Respected Agarwal parents, Rajesh Bhaiya and Rajshekar sir and Principal Rangini and all the Edify family members, children, their parents, grandparents, so many well-wishers of Edify family are nostalgic to all of you. Today being very great event that is the first annual day of this pre-nursery school of nursery school. First means you all can understand the excitement and so many things will be starting, so many aspirations, so many dreams. They will be starting from this first, whatever it is going to happen. I will not take much of time because I am hearing the chatter-patter voice of all the children who are dressed up and ready to perform their first talents on the stage. And all the parents also are eager to see the performances of their children. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಇವತ್ತು ನಾಳ ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದಿರೋದು ಡ್ರೆಸ್ ತರೋದಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಶೂಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿರಲಿ we have become very particular that we want to give the best to our children. ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ನೇಚರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. I agree, you are doing your job, your duty. ಬಟ್ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಶೇರಿಂಗ್, ಕೇರಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಕ್ವಲಿ ಕಲಿಸಬೇಕು. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ when they lose, how to react to the situation, and they also should learn how to react when they get everything. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರದ ನಾವು ಬರೀ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕಲಿಸಬಾರ್ದು, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿಯೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಕಲಿಸಬಾರ್ದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಅವ್ರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು
ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ತುಂಬ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿಯೂ ನಾವು ಭಾಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೀಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾಕೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 99.9 ಬಂದರೂ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ 100 ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಓದೋದ್ರಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ ಮಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಓದಿದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಪಡೆದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೇಷನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಕೊಡೋದು ನಾವು ಮೊದಲು ಕಲಿಬೇಕು. ಆ ವಾತಾವರಣ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಸದಾಕಾಲ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕಲಿದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾರಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದ್ಕೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ನೀತಿ ಪಾಠ ಹೇಳೋಂಥ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ತಗೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಎಲಿಫೈ ಸ್ಕೂಲ್, ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ year, and also I want to congratulate them on their first annual day, and looking forward for further still more years of celebration and successful to their society and their system of education. I thank them for giving me this opportunity and inviting me and having me here on this occasion. Thank you very much. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೂಲು. ನಾನು ಮನೆ ಸಮೀಪ ಆಗ್ತಂಥ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸ್ಕೂಲು. ನಾನು ಏನು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನೋ ದೂರ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೂಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಇವೆಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್, ಇವತ್ತಿನ ಇವೆಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಥೀಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕಲ್ಚರ್, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಥೀಮು, ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೇನಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಚಿಂತೆ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೇಫ್ ಅದು. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ಯದಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹೊರಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ಲತ್ತವ, ಏನಿದು ಹೆಂಗೆ ಅವ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಅನ್ನೋದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಾದೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಲಿ, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲೇ ಅವನು, ಈಗ ಇವನೇನೋ 2 years ಇರ್ತಾನೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನು. ಸ್ಕೂಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, 10 out of 10. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Gaani walli, gaani ammo,
ನರ್ಸರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಟೀಚರ್, ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ನನಗೇನು ಅನಿಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್, ನನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ವರ್ತ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಈವೆಂಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು that I made a nice decision that being in 95. Thank you. Right, ma'am. Thank you. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. Next is Draupadi ma'am. मोबाइल Next Ganga. Next Shivlila. ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಆಸಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಚಿಂಗ್, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ವೆರಿ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ ನವಜೀವನ ಕರ್ನಾಟಕ TV ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇವೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.